I know I tried. I don't know if I did it. I don't know if I did or not. I saw a little mark on her, but I don't know if I saw anything. But then she rolled and her mouth, and so she went, and then she started to fade away. Do you think you stabbed her or no? I don't know. I didn't see any. I didn't see anything. Okay. So how long would you say it took you to take her life? The whole motion, like from the minute I was sitting in there, or from. Well, I'm saying once you initially take action. Okay. Did you have a knife with you? Yes. Which knife did you have with you? The small knife. Which is what color? Green. Okay, that's the green buck knife that you talked about? The green buck knife, yes. Okay. All right. So you had that. So how long from the time that you had the knife out until you think that she was deceased? I want to say 10 minutes, 15 minutes, right around there. It seemed like that night took forever, so it's hard to really gauge on the time. Okay. Yes. Was she face up or face down? She kept moving. Happening today, the community is coming together to remember the Todd family, and this is all in Colchester. Megan Todd, her 3 children, and their family dog were all found dead inside of their home in Celebration, Florida. Such a sad story. Channel 3 Eyewitness News reporter Eva Zamaris joins us live from the Colchester. 이 사건의 모든 기록은 그들을 조사했던 FBI 요원의 진술서와 그들의 친인척들의 진술로 제작된 책과 기사를 검토해 나온 사실적 팩트입니다. 후반부에 이 사건의 모든 정황의 퍼즐을 맞출 수 있는 충격적인 비하인드 스토리까지 시청 부탁드립니다. Forget Main Street, USA. This is the real Disneyland. Let the celebration begin. Welcome to the weird and wonderful town that Disney built. The heart of everything we'll be doing in Disney World will be our experimental prototype city of tomorrow. Celebration was designed as the ideal American small town, but it wasn't quite the happiest place on earth. Celebration, Florida, a wholesome town built by Disney. 1955년 미국 캘리포니아 애너하임에 지어진 최초의 디즈니랜드를 시작으로 디즈니사가 세운 그들만의 왕국은 전 세계 모든 어린이의 꿈과 희망, 어른들에게는 어릴 적 향수를 불러일으키게 하는 거부할 수 없는 매력의 장소가 되어버린다. 디즈니랜드에는 여러 환상적인 꿈과 동심이 존재했지만 그 이면에는 디즈니사의 철저한 자본주의에 입각한 매우 탐욕적이고 공격적인 마케팅의 어두운 이면도 존재했다. 이 사건은 바로 이렇게 환상적이지만 동시에 어두운 이면도 존재하는 미국 플로리다의 한 디즈니랜드 빌리지에서 벌어진 충격적인 사건에서부터 시작된다. 2020년 1월 13일 플로리다 디즈니 셀레브레이션 빌리지에 위치한 고급 주택가. 지난 크리스마스 이전부터 한 가족의 잠적에 수상함을 느낀 그들 친척의 신고 전화로 경찰들은 그곳 집주인의 도움을 받아 직접 침입 수색해보기로 한다. 그 집의 문을 열자마자 정면에 2층으로 올라가는 계단 제일 끝 2번째에 한 남자가 비틀거리며 서 있었고 경찰은 그가 이 집의 가장이었던 44세 앤서니 토트임을 확인하고 그에게 안부를 묻는다. 그는 홀로 무엇인가를 계속 혼자말로 중얼거렸고 경찰은 그를 체근하며 다른 가족들은 어디 있냐며 물어본다. 그는 아마 저기 2층 방에서 와이프인 메건은 자고 있을 것이고 아이들은 아마 지금 집 어딘가에서 점심을 기다리고 있을 거라 대답한다. 경찰은 2층에 있는 안방에 접근, 그 방에서 2개의 매트리스가 펼쳐져 있는 것을 발견한다. 큰 매트리스 위에는 이미 부패가 어느 정도 진행돼 있었던 막내딸 조이를 발견. 그 바로 위에는 아내 메건이 이미 숨이 끊어진 채 누워 있었다. 그리고 작은 매트리스 위에는 첫째 아들 알렉과 둘째 아들 타일러의 사체를 확인한다. 이들 모두는 커다란 이불에 덮여 있었고 첫째와 둘째 아들에게는 작은 십자가 묵주가 손에 꼭 쥐어 있었다. 그리고 방 한켠에 있던
이 집의 애완견 브리즈도 싸늘한 시체가 되어 누워 있었다. 첫째 아들 알렉의 몸에는 커다란 자창과 함께 손으로 뭔가를 막아낸 듯한 박원이 존재했다. 둘째 아들 타일러의 몸에도 커다란 자창과 함께 사망해 있었으며 막내딸인 조이에게는 자창은 발견되지 않았고 질식해서 사망한 흔적만이 보였다. 마지막 아내 메건에게는 흉부에 커다란 자창과 함께 얼굴에 베개가 눌려있는 상태로 질식해 숨져 있었다. 그리고 아내 메건을 제외하고 모두 반드시 천장을 정면으로 누워 있었다. It had a strong foul smell. And during your career, have you become aware of what that foul smell indicates to you? Yes, ma'am. What does it mean? I've investigated incidences where there's been dead bodies in residences, and that foul smell is consistent with a dead body. We had called him out and looked for him in the first couple of rooms upon entering, and then when we got to a larger open area of the residence, there's a stairwell that leads up to the second floor, and the defendant was at the top of the stairs, maybe 2 stairs away from reaching the second floor. 경찰은 곧바로 이들의 아버지이자 남편이 앤서니에게 따져 물었고 그는 정상적인 소통을 할 수 없는 상태로 자신이 수면 유도제인 베나드릴을 수십 알 먹었다고 진술한다. 곧바로 그의 위독한 상태를 확인한 경찰은 그를 바로 경찰서로 인계하는 대신 병원으로 후송한다. 2020년 1월 15일 사건 이틀 후 유일한 생존자였던 앤서니는 병원에서 나와 오시얼라 카운티 경찰서에서 첫 번째 신문을 받게 된다. 앤서니의 진술로는 그들 모두 크리스마스 전 23일에서 24일에 사망했고 그는 그 사체들과 함께 약 3주 동안 한 집에서 생활한 것이 밝혀진다. 그리고 그의 진술은 사체에서 나온 검시소견과 일치했다. 1980년 7월 펜실베니아. 이제 곧 40대를 바라보는 로버트는 그 동네에서 아주 유명한 인물이었다. 근처 고등학교에서 특수교육을 가르쳤던 교사였고 그의 유식함과 이웃을 생각하는 따뜻함은 항상 타의 모범이 되었다. 그는 이웃 동네에 항상 봉사와 기부를 아끼지 않았던 교사였고 경계성 지능장애가 있던 학생들을 무료로 돌봐주기도 한 사람이었다. 그리고 그에게는 그를 언제나 헌신하며 서포트해줬던 사랑스러운 아내 로레타가 있었고 그녀와 함께 낳은 2 아이를 잘 키우고 있었다. 하지만 역시 그에게도 어두운 이면이 존재했는데 그는 아내 로레타와의 8년간의 결혼 생활 중 대부분의 시간 동안 다른 젊은 학생들과 외도를 하고 있었다. 그는 자신의 제자였던 17살 여학생과 교제 중이었고 동시에 바로 앞 동네에서 살고 있던 21세 간호사 콜린과 약혼까지 한 사실이 밝혀진다. 물론 그 약혼을 한 시기에 그는 로레타의 남편이기도 했다. 그는 아내 로레타와의 결혼 생활에서 못 느껴보았던 어린 학생들의 자유분방함의 매력에 빠지게 되고 또한 그가 항상 책임져야 했던 경제적인 압박에서 잠시나마 벗어날 수 있었다. 이런 이중적인 행동과 외도들은 그의 답답했던 생활 속에 하나의 도피처가 되어버렸고 그리고 결국 그 도피처가 그가 지향해야 할 최고의 가치가 되어버린다. 2020년 4월 오시엘라 카운티 교도소. 사건 3개월 후 앤서니는 검찰이 그의 자백 이후 가족 모두를 살해한 혐의로 기소한 다음 날, 즉 사건 3개월 후 동생 크리스와의 전화에서 그는 지금까지 그가 경찰에게 했던 모든 진술을 뒤집는다. What's up, Cheese Muff? It's good to hear your voice. I've been held in isolation and I still am. Are you okay? And I don't remember anything pretty much over Christmas and the first week I got here. I don't remember coming here. I don't remember anything after the events, what happened, all that kind of stuff. I have no idea where I was, where I am. 그가 크리스마스 이틀 전 모든 가족들을 직접 살해했다고 했는데 사실 지금은 아무런 기억이 나지 않으며 내가 어떤 식으로 체포가 되었는지 내가 자백했던 경찰서의 일 모두가 기억나지 않는다고 말한다. 1975년 9월 29일 펜실베니아 출신인 앤서니 토트는 어릴 적 이사온 코네티컷 중고등학교 재학 시 말 그대로 최고의 인싸 중 인싸였다. 학교 전체에 그와 척을 지은 친구들이나 그를 싫어했던 교사들은 찾아볼 수 없었고 그는 고등학교 내내 반장을 놓치지 않았다. 그는 실제 고교 축구선수로 몇 년 동안 최고의 플레이어였으며 항상 모든 학생들에게 친절하고 누군가가 도움이 필요할 때면 솔선수범을 아끼지 않는 완벽한 학생이었다. 고등학교 2학년 때 만난 메건과 교제를 시작하게 되고
학교에서 그들은 완벽이라는 단어로는 모자랄 정도로 많은 신임을 받는 완벽한 커플이 된다. 매우 정적이고 차분한 메건과 달리 매우 도정적이고 당차고 자신감이 항상 넘치는 앤서니는 서로서로 장단점을 보완해주는 여러 면에서 완벽하다는 평을 받고 있는 커플이었다. 그리고 무엇보다 그 둘은 종교적으로 매우 신실한 카톨릭 신자이기도 했으며 모든 그들의 삶에는 기도와 성경 말씀이 가장 중요했다 한다. 그리고 고등학교 재학 당시 그들은 대학 졸업 후 서로 결혼하기로 이미 계획을 짜게 된다. 대학을 졸업 후 앤서니는 물리치료사가 되고 음악과 체육의 소질이 넘쳤던 메건 역시 물리치료사 겸 요가 강사로 직업을 잡게 된다. 결혼 후 그들은 패밀리 피지컬 테라피, 즉 가족이 하는 물리치료 클리닉을 오픈하고 코네티컷 지역사회에서 굉장한 신임과 명예를 받으며 일을 하게 된다. 그들의 사업은 엄청나게 번창하게 되며 동시에 그들의 아이들도 점차 태어나게 되는데 2006년에는 첫째 알렉, 2008년에는 둘째 아들 타일러를, 2015년에는 막내딸 조이를 출산하게 된다. 그리고 육아를 위해 엄마 메건은 하고 있는 일을 그만두고 교육과 집안일을 위해 가정주부로 전업하게 된다. 앤서니와 메건은 그들의 아이들을 학교에 보내지 않고 홈스쿨링으로 자신들이 직접 교육을 하고 특히 메건은 자신이 특기를 이용해 첫째 알렉과 둘째 타일러에게 피아노와 바이올린을 가르친다. 후에 두 아이들은 주에서 열린 피아노 콩쿠르에서 모두 최우수상에 입상하게 될 정도로 음악 신동이라는 말을 듣게 된다. 그리고 그들의 아빠 앤서니 역시 그들이 거주하던 코네티컷 주의 유소년 축구 코치로 지역사회 내에 봉사하며 이웃들에게 많은 신뢰를 얻으며 승승장구하게 된다. Anthony Todt once again denied any responsibility. Todt's wife Megan, their 3 kids, and the family dog were all found dead in their celebration home in 2020. 다시 2020년 6월 19일 사건 발생 6개월 후 오시엘라 카운티 교도소. 자신의 아버지와 여동생인 크리스에게 전화를 걸어 내가 자백했던 모든 일은 사실이 아니며 내가 기억하는 몇몇의 진실은 따로 있다고 진술한다. 그리고 자신의 아버지에게는 총 27장 분량의 편지를 자필로 써서 보내게 되는데 이 편지에는 이전과는 180도 다른 몇 가지 진술들을 내놓게 된다. 충격 실화 파일은 이 27장 모두를 입수 그리고 분석, 그의 입장에서 주장하는 가장 중요한 몇 가지 진술을 소개하려 한다. 첫째, 와이프 메건은 2017년 플로리다의 디즈니랜드에 놀러갔다 진드기에 물린 이후 라인병에 걸리게 되고 엄청난 피부병과 고열, 이유 없는 피로감에 시달리게 되었다고 한다. 그 결과 성격적으로 그녀 스스로가 소심해지고 우울해져 갔고 집 근처 친구와 이웃들과의 만남을 꺼려했다고 한다. 그리고 종종 남편 앤서니에게 조만간 다가올 세계 종말에 대해 이야기를 했다고 하는데 그녀와 함께 세계 종말이 오게 되면 가족 전체가 신실한 카톨릭 신자로서 자신들의 자녀들을 어떤 식으로 영적으로 해방할 수 있을지 많은 고민을 해보았다고 진술한다. 그가 말한 영적인 해방은 즉 육적인 죽음을 맞이한다는 뜻으로 풀이된다. 그리고 정말 아이러니하게도 2019년 12월 이 사건이 일어난 직후 실제로 전 세계는 팬데믹으로 고통받게 된다. 두 번째로는 그녀가 라인병에 걸린 후 그녀의 건강 상태를 호전시키기 위해 여러 방법을 써보았지만 차도가 없었고 그녀가 자신의 건강이나 아이들의 환경을 생각해 플로리다에 있는 디즈니 빌리지에 이사를 오게 된다면 모두가 괜찮아질 것 같다고 생각해 이사를 오게 되었다고 진술한다. 그리고 그들은 디즈니 빌리지의 한 주택을 비싼 렌트비로 임대를 하고 그 근처에 비교적 저렴한 비용으로 조그마한 콘도 하나를 구입한다. 하지만 코네티컷에 있었던 그의 사업을 포기할 수는 없었기에 앤서니 홀로 주말에만 플로리다로 내려와 가족과 지내기로 한 것이었다. 세 번째, 2019년 크리스마스를 앞두고 오전 11시 30분 아내 메건은 그에게 막내딸 조이의 목걸이가 디즈니 빌리지 근처에 있었던 그들이 구입한 콘도에 있을 것 같으니 잠시 그것을 가지러 가달라고 부탁했다고 한다. 그리고 그는 차로 2분 거리에 있던 콘도로가 막내딸의 목걸이를 찾는다. 하지만 찾을 수 없었고 다시 차를 운전해 디즈니 빌리지 집으로 돌아왔을 때는 이미 메건이 아이들을 살해한 이후였으며 그녀 역시 칼로 자신의 복부를 찔러 앤서니 앞에서 자살했다고 진술한다. 훗날 아이들과 메건의 몸에서는 수면 유도제 성분인 베나드릴이 발견되었고 앤서니의 말로는 그 베나드릴을 아이들이 간식으로 먹을 애플파이에다 넣어서 먹인 것 같다고 진술한다. 네 번째, 그는 와이프 메건과 아이들을 아직까지 잊지 못하고 진정으로 사랑하고 있으며 우리 집안의 모든 경제적, 물리적인 관리 모두는 와이프인 메건이 했기에 자신이 아는 사실은 극히 일부일 수밖에 없다고 자신을 변호한다. 1980년 7월 펜실베니아
고등학교에서 특수교육을 가르쳤던 로버트는 그의 여러 이중적 삶에 지칠 대로 지친 상태였고 그는 오롯이 어리고 젊은 애인들과의 시간만을 생각한다. 집안에서 기다리던 아내 로레타 그리고 두 아이들은 자신의 삶을 그저 퍽퍽하고 심신한 상태로 만드는 무거운 짐일 뿐이었다. 그는 어느 날 자신이 과거에 가르쳤던 한 제자, 당시 19세였던 존을 돈을 주고 자신의 와이프인 로레타를 살해하라 교사한다. 참고로 그의 제자 존은 경계성 지능장애를 갖고 있던 학생이었고 정상적인 판단 능력을 하기 어려운 사람이었다. 그리고 실제로 새벽에 그는 술을 진탕 먹고 로버트가 알려준 주소로 들어가 잠들다 누군가 들어오는 기척을 느끼고 잠에서 깨어난 로레타의 머리에 한 발의 총을 발사, 그 자리에서 도주한다. 하지만 도주하는 과정에서 그 모든 광경을 지켜보았던 그 집의 5살짜리 아들과 마주치게 되고 아들도 죽이려는 차에 로버트가 이 아이의 살해에 대한 돈은 주지 않았다는 것을 생각해내 그대로 아이를 살려두고 집에서 도주한다. 하지만 왼쪽 눈에 총을 맞은 로레타는 총의 파편이 머릿속에 박히고 한쪽 눈을 실명하게 됐지만 기적적으로 생존, 자발적으로 경찰에 신고한다. 며칠 후 경찰의 끈질긴 조사로 인해 체포된 존은 신문 후 모든 일은 자신의 스승이었던 로버트의 사주로 일어나게 되었다며 모든 정황을 상세히 진술한다. 하지만 5개월 후인 1980년 12월에 열린 재판에서 그의 아내 로레타는 끝까지 로버트의 무죄를 주장하며 그와 재판장에 팔짱을 낀 채로 같이 참석한다. 이 모든 일은 단지 한 강도의 절도로 인한 사고라는 말을 계속해서 주장하며 그녀의 남편을 옹호한다. 하지만 끝내 남편인 로버트는 징역 10년의 감옥 생활을 하게 되고 그가 살해를 사주했으며 여러 여자들과 바람을 피웠다는 증거가 속속들이 밝혀지자 끝까지 남편을 옹호했던 로레타는 끝내 그와 이혼하며 두 아이들을 데리고 펜실베니아를 떠나 코네티컷에 정착한다. 그리고 후에 다시 재혼하여 두 아이들을 잘 키워낸다. 2022년 4월 앤서니 가족 살해에 대한 마지막 재판날, 앤서니는 한결같이 주장한다. 그의 아내 메건은 자신의 병과 종교적으로 너무 심취한 나머지 종말론을 이야기하는 이단으로 빠지게 되었고 실제로 종말이 온다는 믿음에 빠져 그들의 아이들을 모두 살해하고 자신 스스로도 목숨을 끊었던 거라 이야기한다. 그리고 앤서니 그는 그들을 살리기 위해 가진 모든 방법을 썼다고 해명한다. I yell out the front window of our bedroom for anybody. Help, 202, please. I don't know where the phones are. I hear some kind of weird breathing, some kind of weird air exchange, something. No heartbeat. They never went over that in CPR class. But you know what? I was trying anything. So I started CPR, chest compressions. And when I didn't see her breathing, I would do mouth compressions. I didn't care about the blood. I didn't care about all that. Is that Megan did it? My testimony today is the fact that Megan killed her kids and killed herself. Okay. Say we're going out for the day and we're going to get shoes for all the kids and we'll have lunch. But Megan would get called and she goes, oh, that's Tony. And I said, don't worry about it. We're in the middle of a conversation. 5 minutes later, he would call back again. And she said, oh my gosh. And then she would decline. And then he called me over and over just to get a hold of us to see what we were doing, where we were. And I picked up my phone and I said, stop harassing us. We're having a girlfriend day. You'll be the first to know if we're having any trouble. You'll be the first one we call so that we could enjoy our day. Did you tell law enforcement that you had to kill Tyler quickly because he was the fastest? That's what I told you, law enforcement. That is correct. And you also told law enforcement, yes or no, that Megan had to stand on the other side of the door just in case. That's what the video showed. Because Zoe, so full time was 2016, she came down here. After that, we had no help because she fired the babysitter that we had. Okay. Isn't it correct that you would travel during the week up to Connecticut? That's correct, as long as my wife's issues and my wife's health dictated such. There were times in which I would literally land and I would get a phone call from my son or my wife that things are bad, and I'd hop on the first flight back. Did that happen often? It happened quite a bit. And when you say things were bad, is this mentally, physically, what are you talking about? All the above, from the miscarriage and bleeding, to the fact of her ripping the shelves off the wall, my boy was scared, to her breaking the dishes, to her not being able to get out of bed. And then
as things progressed and I found that my older son was preparing a lot more meals, before I would leave for the couple days I was gone, I would make sure that You're non-responsive. Ask your next question. Did you watch numerous videos about going to the afterlife? I watched numerous videos with my wife about alien and her alien, what's it called? I don't want to call it an infatuation, but she believed in UFOs, aliens. Those are the videos. I've never seen a video about her afterlife. 하지만 이 모든 앤서니의 진술에도 불구하고 배심원은 그가 검거되고 이틀 만에 가졌던 경찰 신문 영상에서의 그의 자백이 더욱 신빙성이 높았던 점에 더 점수를 주게 되었고, 그가 직접 진술했던 몇 가지 점들에서 신뢰가 깨지게 된다. 첫째, 그는 처음에는 그의 가족들이 어떤 식으로 살해되었는지, 아내 메건이 어떤 식으로 죽게 되고 자신이 어떻게 3주 동안 그들과 같이 지내었는지 생각이 나지 않는다고 했다가, 추후에 갑자기 메건이 이 모든 것을 꾸민 것이 확실하다며 그녀가 어떤 식으로 수면 유도제인 베나드릴을 아이들에게 먹였는지, 메건이 그에게 조이의 목걸이를 찾으러 좀 갔다 와달라며 부탁했다는 점만은 뚜렷이 기억한다는 것, 마지막으로 그 목걸이를 찾으러 갔지만 찾지 못하고 그냥 돌아왔던 길에 이런 참사가 벌어졌다고 했지만, 이 사건 직후에 경찰이 그의 콘도에서 너무나 쉽게 조이의 목걸이를 찾았던 점, 이런 점들이 그가 주장하는 근거의 신빙성을 떨어뜨려 배심원들은 그가 거짓말을 하고 있다고 결정 내린다. 결국 그는 두 아들과 막내딸, 그리고 아내 메건을 계획살해한 1급 살인 혐의와 애완견 불이지까지 해친 동물학대 한 건이 유죄로 판명되어 결국 가석방 없는 종신형에 처한다. As to count 1. We the jury find the defendant guilty of first-degree murder as charged in the indictment. First-degree murder of Zoe Elizabeth Tote. You are sentenced to life in prison without the possibility of parole. For the premeditated murder of your son, Alexander John Tote, you are sentenced to life in prison without the possibility of parole. For the premeditated murder of your son, Tyler John Tote, you are sentenced to life in prison. For the premeditated murder of your wife, Megan Denise Tote, you are sentenced to life in prison. 비하인드 스토리. 1980년 펜실베니아에서 발생된 특수교육 교사 로버트의 아내 교사 살해 미수 사건의 유일한 목격자였던 당시 5세였던 아들의 이름은 바로 앤서니 토트였다. 그는 새벽에 인기척이나 잠에서 깨고 엄마를 찾아 침실로 가는 도중 한 침입자가 그의 엄마의 얼굴에 총 한 발을 발사한 모든 장면을 뒤에서 지켜본다. 그리고 이 사건은 그의 인생에 지대한 영향을 끼치게 된다. Something like that? Yep, I break it in the middle of the night. You what? Slow down a little bit. What'd you say? When we lived in Pennsylvania, my sperm donor had hired two of his high school kids to come in and kill my mother in the middle of the night. I had thought it was him coming home late, you know, because he had one or another girlfriend going on. And as I turned the corner, I saw my mom getting shot. She still lives with a bullet in her head, false eye. And you said it was the person who shot her was your biological father? It was my sperm donor's kids. My biological father's special ed kids. Taught special ed. He taught. So someone he had hired to kill your mother? Yep. Where's he at now? He got out of jail for 5 years. He's in Massachusetts now. Don't fucking leave me alone. He still reaches out to you? And harasses us, yes. In a what? And harasses us, yes. Harasses you? 재판 중 이 사건의 검시관이 결론적으로 판단한 그의 살해 방법은 매우 충격적이었다. 그의 최초 자백 영상에서의 진술에는 그와 메건은 아이들을 살해하기 전 그들에게 수면 유도제 베나드릴을 모두 먹인 뒤 그들의 신체가 매우 나른해질 때를 기다려 첫째, 둘째 아들들은 칼로, 당시 4세였던 막내딸인 조이는 당뇨병으로 몸이 100kg 이상 불어있었던 아빠 앤서니의 신체를 이용해 질식시켰던 점이 드러났다.
그리고 매건은 한 곳의 자창으로 죽지 않자 막내딸을 처리한 것처럼 똑같이 베개와 신체를 이용해 그녀를 다시 질식사시켰다는 점이 드러났다. 앤서니가 오너였던 그의 물리치료 클리닉은 사실 2017년부터 FBI 조사가 들어가 있었다. 그는 허위로 자신의 고객들에 대한 정보를 빼 사실 있지도 않은 치료를 받은 것처럼 허위로 꾸며 그들의 보험금을 타낸 것으로 밝혀졌는데, 그가 거짓 클레임으로 횡령한 돈의 액수는 한화로 약 5억 원에 가까운 돈이었고 피해자들은 모두 그를 전적으로 믿고 내원했던 고령의 고객들로 밝혀졌다. 그가 어째서 이런 불법적인 일을 했는가 조사를 해보았더니 실제 그는 여러 채권 채무에 시달리고 있었으며 약 4억 원에 가까운 빚이 있었던 것으로 밝혀졌다. 후에 그는 이 모든 빚들을 매건의 치료비와 플로리다에 있는 디즈니 빌리지의 월세, 그리고 2분 거리에 있었던 자신들의 콘도를 사는데 비용이 쓰여졌다고 주장한다. 그리고 FBI는 매주 주말마다 비행기를 타고 코네티컷에서 플로리다까지 출퇴근을 한 것에 대한 약간의 사치스러운 생활 방식도 한몫했다고 분석한다. 실제로 2019년 12월 23일에 이 사건이 발생되고 3일 후인 26일 디즈니 빌리지에 월세를 내지 못한 점에 의거해 집 현관에 퇴거 조치 벽보가 붙어져 있었던 것이 밝혀진다. 심지어 여러 관리비와 통지서는 몇 달째 연체되어 있었던 것도 추후에 밝혀지게 된다. 앤서니 토트의 라스트 네임은 TODT, 토트. 그는 독일계 미국인이었는데 독일어로 토트의 의미는 데스이다. 어릴 적부터 명망 높았던 신앙이 매우 좋았던 물리치료사의 몰라 그를 완벽하게 변하게 만들었던 요인은 무엇이었을까? 몇 년째 와이프의 병환으로 인한 많은 채무들이 그의 가족에 대한 책임들과 함께 뭉쳐져 도저히 견딜 수 없는 짐으로 다가왔던 것일까? 아니면 어릴 적 어머니가 당한 충격적인 사건을 직접 목격한 탓에 겪게 된 트라우마로 인한 비극이었던 것일까? 확실한 것은 그는 자신의 종교적 믿음과 직업적 소명의식이 확고한 자신 스스로를 무척 사랑했던 나르시스틱 자아를 갖고 있던 인물이었다. 어느 한순간 그의 계획에서 벗어나게 된 아내로 인한 여러 내적 갈등이 결국 이런 말도 안 되는 비극을 발생한 것은 아닐까. 그는 3주 동안 죽어있는 자신의 아이들과 아내를 보며 어떤 생각을 했을까. 아마 자신만의 어떤 의식을 치룬 것은 아니었을까. 이 모든 일들을 밝히고 그냥 여기서 멈출까 아니면 끝까지 가볼까 라는 생각을 무수히 했을 앤서니. 결국 그의 모든 진술에서 볼 수 있듯이 자신만의 왕국에서 최대의 피해자는 자신 스스로였고 그 스스로가 자신을 위하는 마지막 일은 바로 진실을 회피하고 모든 책임을 아내에게 전가하는 것이었다. 그리고 결국 그는 자신만의 세계를 제외한 모든 세계를 파괴하고 스스로를 고립시킨다. How you feel, Tony? What do you kill your family? Telling people you couldn't have done this. What do you have to say to their family? Tony, what about the dog? What about Breezy? Say something. It's presented that you, Anthony John Todt, are a destroyer of worlds. That you destroyed the world of your 4-year-old daughter, Zoe Elizabeth Todt. That you destroyed the world of your 10-year-old son, Tyler John Todt. That you destroyed the world of your 13-year-old son, Alexander John Todt. That you destroyed the world of your wife, Megan Denise Todt. The jury has unanimously determined that you murdered each of them with premeditation based on the evidence presented in this room. 다음 사건 파일이 궁금하시다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드립니다.